салом бинандагони азиз, тантанаҳои наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бо маром ҷараён дорад. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон чун мебинем ки дар кӯҳҳои осмонпӯши ин сарзамини зебои мо барфҳои хеле зиёданд, аммо дилҳои мардум муҳаббат ва садоқату самимият ва шогун баҳор меояд. нишоту сарфарозӣ аз ин лаҳзаҳо доранд. ва сарчашмаи мӯътамади дарёи панҷ аз ин шохае ки мушоҳида мекунем барфҳо хеле зиёданд, аз қисмати рошхала ба дарё мепайвандад ва ибтидояш аз мурғоб баъдан ба ранг ин ҳам як шохаи дигаре ки ба дарёи панҷ мепайвандад ва дар ниҳоят аз қисмати поёнӣ як шохаи дарёи ишкошим бартанг ва ванҷ дарёи панҷро мукаммал мекунанд. таърихи зебо, шаҳомату боз ҳам шукӯҳу нусрату ҷалоли наврӯзро мо имрӯз дар ин фасли зебои эҳёи табиат мушоҳида мекунем ки дилҳои мардум ҳам пур аз фараҳанд. тантанаи наврӯзро, баргузории мусобиқоти куштингирӣ ва амсоли инро дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон якҷоя тамошо мекунем ки ин як бори дигар аз байналмилалӣ гардидани наврӯз, аз шукӯҳу нусрату ҷалол ва шаҳомати шоиста доштани наврӯзи байналмилалӣ дарак медиҳад. баъди чанд лаҳзаи ин тантанаҳоро дар варзишгоҳи марказии шаҳри хорух якҷоя метавонем ки шоҳид гардем. фазои идонаи шаҳри хорух собиткунандаи он буд ки дар ин минтақаи кӯҳистони мамлакат мардум хушу хӯрам умр ба сар бурда тантанаи идҳои милливу давлатиро бо шукргузорӣ аз суботу осудагии ватани маҳбубамон тоҷикистони соҳиби истиқлол пешвоз мегиранд. аз қиёфаи мардум инро баръало мушоҳида кардан мумкин буд. аллакай пеш аз сабқатҳои варзишгарони номии ҷумҳурӣ алоқамандони варзиши суннатии ниёгон медонистанд ки имрӯз валвалаи рақобатҳои кӯшишини миллӣ ба авҷи аъло мерасад. шиору овезаҳои зиёди идона ба майдони зебои маркази шаҳри хорух ҳусни дигареро зам карда буданд ки мардум аз ин рӯҳияи болидаи идона ифтихор доштанд. барои тамоми халқи тоҷик мо аз дили ҷон иди наврӯз, иди хурсандӣ, иди хушбахтӣ табрику муборакбод мегӯем ва мегӯем ки аз дили ҷон ҳама вақт саломату сад саломат ба фарзандони худ бошад. хеле ки маълум аст дар қадим солҳои пеш паҳлавонон фақат ҳамин гӯштини миллӣ мегирифтанд, ягон намуди дигар набуд. баъд ки дар гӯштини миллӣ ва ё ҳамун техникуи чизи худа аз худ кардам, баъд ба мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ё умумииттифоқӣ мерафтам, бо гӯштинои дигар шинос шуданд. самбою қайд ҷудо он вақтҳо набуд. баъд пайдо шуду тарзи озоду классикӣ. баъд ҳамин гӯштини миллии суннатии тоҷикӣ дар дигар намудҳо ҳам бисёр кӯмак расонд. маросими ифтитоҳи мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштингирӣ намояндагони 16 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриро ба ҳам овард. аввалан раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон мирзонабод алишер худойбердӣ мафҳуму моҳияти чорабинӣ ва гӯштини аҷдодиро ёдрас шуда қайд карданд ки заҳмату талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллӣ беназир мебошад. раиси шаҳри хорух назарзода ризо шодӣ ҳам барои ба миён омадани имкониятҳои маърифии варзиши бостонии мардуми тоҷик изҳори қаноатмандӣ намуданд. баъд аз садо додани суруди миллӣ паҳлавонон ба рақобатҳо шурӯъ карданд.
як нуқтаи хеле самимӣ он аст ки имрӯз ҳам дар раванди кор он афсарону сарбозоне ки дар қисмҳои ҳарбӣ ифои вазифа мекунанд дар сафи қувваҳои мусаллаҳ имрӯз ҳам адои хизмати модарватан мекунанд. дар баробари ин ҳам дар гӯштини миллии мо дар тантанаи имрӯзаи наврӯзи хорухшаҳр хеле хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд ва мо ҳоло фурсат дорем ки бо гурӯҳи эҷодӣ онҷо сафарбар гардем ва андешаи чанд тан аз мухлисони онҳоро манзури шумо намоем. фазо хеле дона аст, худро муаррифӣ кунед. Салимов Фарвиз ҳастам аз шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. Тӯли 1 солу 6 моҳ аст ки дар қисми ҳарбӣ 0123 шаҳри Хорух адои хизмати ҳарбӣ менамоям. хизматҳо чӣ хел? хизматҳо хуб аст, шарт шароит муҳайё аст. мо миннатдории худро сараввал ба пешвои муаззами миллат сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки ба мо чунин шароитҳои хизмати ҳарбиро фароҳам оварданд. шароитҳо айни ҳол хеле хуб гаштааст. имрӯз киро мухлисӣ мекунед? чаро дар ин ҷо ҳузур доред? аз қисми ҳарбии мо, қисми ҳарбии 01123 8 нафар сарбозони қисми ҳарбии мо дар ин ҷо иштирокчӣ ҳастанд. аз намуди гӯштини миллӣ дар ин ҷо иштирок доранд. барои болидарӯҳии онҳо омадем, барои дастгирии онҳо омадем. алон паҳлавонони шумо ба майдон омаданд? бале бале, 3 нафар аз паҳлавонони мо айни ҳол майдон баромаданд. аз онҳо 1 нафарашон ҳозир ғолиб гаштанд. дар майни шумо паҳлавонони бештар паҳлавонон зиёд ҳастанд ки машқ кунанд? бале бале, дар қисми ҳарбии мо майдончаҳо барои варзиш, майдончаҳои турник ҳаст. якчанд намуди барои варзиш, барои спорт дар қисми ҳарбии мо ташкил карда шудааст ки сохта ободонӣ карда шудааст ки сарбозони мо тӯли ҳар рӯз, ҳар саҳар, ҳар бегаҳ дар он ҷо машқҳои пагоҳирӯзӣ, бегоҳирӯзӣ мегузаронанд. дар соати аввали сабқатҳои паҳлавонони маъруфи кишвар ҷолибияти ифодаи усулҳои гуногуни гӯштингирӣ ба назар мерасид. ҳайати мукаммали доварон ки аз федератсияи миллии гӯштингирии кишвар даъват карда шуда буданд ба ҷараёни нерӯсанҷиҳои варзишгарон таъсири нек расонид. ин буд ки дар баробари ба миён омадани баҳсу нофаҳмиҳои бархе аз мураббиён мушкилоти мавҷуда сарри вақт ҳалли худро пайдо мекард. аз ҳамин паҳлӯҳои шаффофи мусобиқа буд ки паҳлавонони ноҳияи Ванҷ ба рафти он баҳои муносиб доданд. ман дар ҳалқаи паҳлавонони хеле номвари Ванҷ қарор дорам. Ёқуб Оқиф аз ин минтақа, Бежан аз канори роси ман, Мақсад Бердиев, боз чандтан чеҳраҳое ки имрӯз ба тантанаҳои наврӯзи Хорухшаҳр пайвастанд. инҳо гӯштин мегиранд, аммо андаке баъдтар. Мақсад? бале бале, гӯштин мегиранд. дар вазни ҷамъи 85. алон чӣ гуна истиқбол доред нерӯсанҷиро, майдондориро? тамошо дорем каме лаҳза. баъди ин вазнои сабук, баъд вазни гарон сар мешавад, тайёрӣ мебинем. ташаккур. дар вазни миёна ман дар вазни то 66 кило на танҳо ман, ҳамаи мухлисони асили гӯштин Ёқуб Оқифро хубтар медонанд. Хайрамақдам, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хотима ёфт? бале. омодагӣ чӣ гуна? омодагӣ хело дар сатҳи олӣ аст. гӯштини дар вазна то иваз накардед? не вазни 65 кило хубозбоӣ мекунем. тараддуд, марҳилаҳои тайёрӣ дар куҷо сипарӣ шуд? дар душанбе. рафти мусобиқа чӣ гуна аст нисбат ба солҳои пеш? хеле дар сатҳи олӣ баргузор гашта шудааст. хеле аз даври пеш фарқ калон мекунад. Бежан Беқиёв, чанд вақт набудед дар майдонҳо? куҷо будед? дам зоем хеле 1 сол ним сол дам зоем, баъд боз сарш кардем. имрӯз дар вазни гарон гӯштин мегирӣ? дар вазни плюс 800 боло. омодагӣ чӣ гуна?
انشالله خیر از گوشتین ملی همین چیزا پیدا شدن. اولاد در نمودهای یعنی گوشتین جدا هم پهلوانانی که یعنی با مسابقه های بین‌المللی سزاواری یعنی در المپیادا ها در چمپیونات های جهان سزاوار مدال برنجی به مانند رسول باقیف یعنی به مانند دیگر پهلوانان خوشقدم یعنی خسروف و دیگر پهلوانان که در چمپیونات جهان از نمود سامبو جدو چمپیون شدن. این همه پیدایش اینا از همین گوشتین سنتی ملی تاجیکی ما بسیار خرسند هستیم و خرسندی دیگر آن است که با تشبس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با کمک و دستگیری به واسطه وی و فدراسیون گوشتین ملی تاجیکستان این مسابقه از این نمود بین‌المللی گردید و امیدوار هستیم و باوری داریم که نیز از این نمود گوشتین تاجیکی نیز چمپیونات جهان چمپیونات آسیا برگزار می‌گردد. این برای همه پهلوانان نه برای همه ورزشکاران تاجیکستان یک افتخار و یک خرسندی است. برابر جهانی شدن گوشتین ملی در شهر و ناحیه‌های مملکت سلسله چرابینی‌های ورزشی سنتی رو به افزایش نهاد و تعداد علاقمندان ورزش ملی هم بالا رفت که این دیگر باره از محبت مردم به عاموی شدن ورزش اجدادی و فراهم آمدن امکانیت‌های معرفی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی عنوان می‌شود. و مرحله نوی رشد وارد شدیم و این یک نوع خوشحالی مردم است به نوع برای دستگیری به همین رشد ما یک نوع دستگیری همین فعالیتی که کرده ایستادیم. خدا توفیق داد که این نوروز از یک جهت یک رمز اساسی نوروز یک رمز خیلی خوب نوروز این دست گشودگی مردم است. این یک سخاوتی که از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شروع میشد. این نشانه و رمز سخاوت هر یک مردم شرفمند ولایت مختار کوهستان بدخشان است. ما کوشش داریم که هممون در برابر همین نیتی که کردن هممون دست به دست گرفته همین نیت ها رو معرفی کنیم و برای آینده همین ولایت باید سزاوارانه قدم گذاریم. سطح مسابقات آمادگی کار داوران در خیلی خوب است. این بار اول است در تاریخ رشد ولایت ما که از سطح جمهوری به همین شکل به همین طرز گذشته ایستاده است. ما خیلی خرسندیم، خیلی خوشحالیم. این یک نوع حسن و زیب و زینت همین جشن ما رو بازم افزونتر گرداند. تنتنه عید گوشتین ملی ساعت‌های طولانی در ورزشگاه شهر خوروغ ادامه یافت. پیروبرنا از رفت برگزاری مسابقه و شهامت میدانداری دسته‌های یکچین شهر و ناحیه‌های مملکت اظهار قناعتمندی نموده این تدبیر سری وقتی دستاندرکاران را نه تنها در سمت رشد ورزش ملی بلکه تربیت نسل سالم و دریافت جوانان بالای قد عامل سری وقتی ارزیابی کردند. ما رحمت میگیم که با پیشوای ملت با سوزا سلوادت ملی که انا گوشتین تاجیکی جهانی شد، بین‌المللی شد. ما بسیار افتخار میکنیم، خرسندیم که همین گوشتین تاجیکی ملی ما همین خیلی قدری داره گرفت. این یک افتخار است، افتخار مردم تاجیکستان است که امروز در ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد اعلان شدن گوشتین همین جهانی ما در اینجا مسابقه نوروز بین‌المللی گذرانده هستیم. رحمت با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، رئیس شهر خوروغ که همین مسابقه رو تشکیل کردند. همین گوشتینگرا اومدن، ای تمام نوای شهر اومدن، همین را در میدان خود پهلوان را نشان داده هستند. تلاش ورزشکاران وزنشان تا 60 کیلو اولا در 2 گلیم شروع گشت، چونکه مدعیان در این وزن نسبت به وزنهای دیگر یک برابر زیاد بودند. از مرحله نخست افضلی مهارت نمایندگان ناحیه روشن بیشتر به نظر می رسید. پهلوانان ونج هم در گروه های دیگر خود کامیابی های پی در پی را مال خود نموده و دورهای اساسی نزدیک می شدند. این بود که محض نمایندگان دو دسته نام برده جایهای افتخاری را در این وزن صاحب شدند.
امروز چی را انتظاریم از میدان از نیروسنجی از نیروسنجی یک سبقت اوی حلال تازه از داوران محترم خوش میکنیم که عادلانه ابجکتیوانه مسابقه را نظارت کنند و برای نسل نوسط آینده یک درس ادب شود. سلامت باشی. گوشتین ما جهانی شد. اینا چگونه پذیرایی دارید؟ ما ممنونیم، بیاد شدیم چون که با ابتکار اساسور صلوات ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم مول رحمان گوشتین ملی همچون گوشتین دوزدو یک مقام عمومی جهانی رو گرفت به مانند دیگر نموده ورزش جهانی. وقتی که وزن گرانتر شد، تلاش و تردد ورزشگران هم اوج تازه گرفته. رقابت‌ها باز پرشدت‌تر صورت گرفتند. مبارزه پهلوانان وزن 71 کیلو و مانند وزن قبلی سرعت خاصه خود را داشت. در این نبردها چمپیون چندین کاراته جمهوری یعقوب جان باقیوف به صدر جدول غالبان مسابقات راه یافت. تمام مخلصان به آن نظر بودند که تلاش ورزشگران در وزن 78 کیلو مشکلات بیشتری را به میان می آورد، چون که مدعیان جایزه های افتخاری از حساب تجربه غنی مسابقه های گوناگون جمهوری راه تلاش ها را شدت دیگر بخشیدند، اما چنین نشد. بعد هنرنمای قایم شکرانوف همه گفته ها باطل برآمدند. سلمان رحمی خدایف نیز در مرحله نهایی از زور بازوی این پهلوان ناحیه درباز به شکست روبرو گشت و نهایت مجموع تلاش های ورزشگران چنین نتیجه را به بار آورد. اکرم صدیرов و عالمافروز عبدالرحمانов پیرهی مشکلات مسابقه را در وزن 86 کیلو طی نموده تا به مرحله نهایی برآمدند. در سرگه مبارزه ها هر دو با حریفان ارزنده روبرو شدند. هر دو با تفاوت بیش در مقابل رقیبان خود کامیاب شده به رفت سبقت آخرین جالبیت دیگر را ضم نمودند. معلوم بود که راه طولانی طی نموده عالمافروز عبدالرحمانov در رفت سرآزمایی مشکل‌های زیاد را به میان آورد و سبب باختش را چنین شرح دادن اشتباه هم نیست. مسابقه که نوروز بین‌المللی در شهر خارق گذشت بر 4 نفر حریف خود دست بالا شدم و سزاوار جای اول گشتم. خب اینا که از چی میبینید؟ از مشق میبینید؟ از توجه میبینید و در مجموع آمادگی میبینید؟ این مشق بسیار طلب میکنه. مشق بسیار کردی سزاوار جای اول میگردی. در کجا تمرین میکنید؟ درباره خود کمی گپ زنید. در ناحیه منش تمرین میکنم. بعد شاگردان داریم تربیت کردیم. هم مربی هستید هم ورزشگر؟ هم مربی هم ورزشگر. بله. خب کدام حالت ها پسند شما بودن؟ کدام لحظه ها مشکلات با وجود آمد در مرحله های تا به فینال؟ مرحله ها خوب گذشتن. مرحله فینالیش خیلی سخت گذشت. خیلی نصیب ما بوده است دست بالا شدیم. خب چی تمنا دارید؟ چی نظر دارید درباره این شهامت؟ این مقام بین‌المللی گرفتن گشتنی ملی یک نفوذ
баланд аст барои мо ҷавонҳо ки таъмир кунем гӯштини миллии худмона баланд бардорем. یک برنامه دوام امین عید نوروز امروز در ورزشگاه است. همه ما با گوشتین اومدیم که یک بازی ملی تاجیکی است که فخر داریم که در تمام جهان و زیر این بازی معلوم مشهور است و با چیز در آمده است که همه جا مسابقه است. از این خیلی خرسندیم که گوشتین تو امین ملی تاجیکی بازم مشهورتر شود و نشنمود و پهلوانان تاجیکستان در همه جا بیرق داستان را بلند بردارند. مکافات خیلی عالی اند، شایسته. با این چی نظر دارید؟ مکافات خیلی عالی اند. افسوس میخوریم که ورزشگر نیستم. من میبینم مکافات رو و برای همه این که ورزشگران که در این مسابقه هستند من بهترین مسابقه را تمنا دارم و دوستی باشد، تنجی باشد، مسابقه نصیب همگان گردد و عید در تاجیکستان باشد اساساً. قدرشناسی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای ورزشگران کشور امکانیت‌های زیاد را فراهم نمود که آنها مهارت خود را صیقل دهند و از این نعمت و توجه سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهره ور گردند. رئیس حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا نبات علیشیر خدایبردی در حاشیه این گفته‌ها مکافات عالی مسابقه شاه جایزه را تأسیس دادند که برای پهلوانان وزن از همه سنگین جمع 86 کیلو بهترین انعام نوروزی محسوب می‌یافت. پهلوان شهر کولاب فردوس نسیموف و ورزشگر ناحیه روشان بختاور خورموف اقبال بلند داشتند که صاحب جایزه کمری گردند، اما در تلاش نهایی وقتی ورزشگری کولاب شهر آمد کرد و او کامیابی را در این نیروسنجی حساس و حل طلب و تقدیرساز مالی خود کرد. پیش از همه سپاسگزاری خود را به محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت میرسانیم که گوشتین ملی را بین المللی کرد و من امروز در شهر خاروخ در جشن نوروز در مسابقه گوشتین ملی سزاوار جای اول گشتم و صاحب شاه جایزه شدم. سیومین شاه جایزه را شما امروز از خاروخ به کولاب میبرید. این چگونه مژده است؟ این خیلی مژده کلان است و در آینده با جوانان گفتنیم که مشق و تمرین خود را زیادتر کنم و سزاواری هم خیلی شاه جایزه گردم. همچنین در این روز بازی‌های دیگری ورزشی از جمله والیبال، گرزبرداری و ارغمچین کشی دایر گردیده غالبان و مکافات‌های قیمت‌بهای کمیته تدارکات سرفراز گردیدند. بندکشی یکی از نمودهای ورزش ملی به حساب می رود و در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروخ نیز این نمود ورزش در عرفه تجلیل روز بین الملل نوروز تجلیل شده است و در این مسابقه کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان اشتراک ورزیدند و باید خاطر رسان نماییم که این نمود ورزش به طور استماع دوری یعنی که کدام خواهشمنده که می تواند به همین نمود بیاید انا اشتراک میکند و باید خیلی نماییم که حین حال دسته مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشرفت میباشند و اگر رقیب پیدا نشود این دسته سزاوار جای اول میگردد.
дастаи волейболбозони ноҳияи рӯшон ки сазовори ҷои аввал шуданд соҳиби 6000 сомонӣ гардиданд. варзишгарони шаҳри хоруқ соҳиби 3000 сомонӣ ва тими ноҳияи рошқалъа ба гирифтани 2000 сомонӣ сарфароз гардид. дар бозиҳои варзишии арғамчинкашӣ дастаи шаҳри хоруқ ҷои якум, намояндагони ноҳияи ванҷ ва раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷойҳои дуюму сеюмро ишғол намуданд. инчунин ғолибони мусобиқаи гурзбардорӣ низ муайян шуда, онҳо соҳиби мукофоти пулӣ гардиданд. امروز که ما از دل جام می‌بینیم که همون کشتین قدیمترین امروزه ما دیده ایستاده ایم. رحمت به این آدمانی که و یا ترینر زور دارن، معلم و استاد زور دارن که امروز به ما یعنی این کشتین ملی حقیقی نشان دادن. و اون پهلوانانی که زیادتر مشق میکنند و زیادتر همون مهنت حلال میکنند، باوری داریم که باید بسیارتر و زیادتر این اصولای زیبای گوشتین تاجیکی را در میدانهای کلان نشان داده میتوانند. توجه کودکان و نوجوانان با این نمود ورزش سال تا سال افزوده ایستاده است و اطمینان کامل داریم که تاجیکستان در دنیا یک دولت مترقی معرفی می شود. ما داوران داورای کناری داورای کیمیو کنترل میگیم اون کمبودایی که بودن سر وقت ما کمبودا رو برطرف نمودیم. فکر میکنم که چاره‌بینی در سطح بلند برگزار گشت، چخیلی که به همگان معلوم بود مخلصا در یک سطح بلند مخلصی نمودن، چاره‌بینی در سطح بلند برگزار گشت. در میدان خورخشهر در تنتنه نوروز امساله هم فلسفه گوشتین بود و هم نشاط و هم ناامیدی و در مجموع پهلوانان زیاد جمع آمدن از خود یک مهارت، استعداد و زیبایی گوشتین ملی را نشان دادند. و مهم آن بود که امروز هم دستاندرکاران تا به همان زینه بالایی تحفه عالی‌تر و ارزشمندتر را در دایره سیاست ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه اندازی کردند که این روحیه جوانان رو هم خیلی به سطح بالا برد، صداقت آنها را به ارزش‌های بزرگ ملی با این ورزش سنتی باستانی قوی‌تر کرد. فضا هم میدانه بود، جاذبیت و جلبیت هم گوشتین و هم مخلصی و هم فرهنگ آنها در عید متمتن نوروز بین المللی در شهر خاروق ساعت‌های طولانی تنتنه داشت. امیدواریم که این نشاط سرفرازی‌ها در دیگر منطقه‌های کشور هم جریان می‌گیرند و باز هم نوروز چون نفوذ بین المللی دارد، شهامت گوشتین ملی ما هم از این بالاتر و عالی‌تر می‌گردد. برای توجهتون تشکر. سلامت باشید.